असलामुअलैकुम की हाल चाल है तुहाडा। ठीक ठाक हो तुसी सारे? कैसी तबीयत है तुहाडी सारियां दी? अल्लाह करे तुसी सारे हसते रवो ते बसते रवो। धुप्प ते बड़ी शदीद है ते पर वे कि मैं चलो निकल आई हाँ कि थोड़ा जा इत्थे मैं वॉक कर लैनी हाँ। ते अज असी जिहड़ी याद अपनी शेयर करांगे बचपन के हवाले दे नाल। ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਜ਼ਿਲਹਜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੇ ਤੇ ਹਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੱਜ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਵੇ। ਬੁਲਾਵੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के है फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, ये बड़े नसीब की बात है। ਤੇ ਬੜੇ ਨਸੀਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ ਕੇ ਮੁੰਤਜ਼ਿਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਸੁਬਹ ਆਇਆ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਆਇਆ। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूरे हक से सलाम आया पयाम आया। झुकाओ नजरें बिछाओ पलके अदब का आला मुकाम आया। ज़हे मुक़द्दर। बचपन दियां यादां हाजियां दे हवाले दे नाल मैं तुहाडे नाल थोड़ी शेयर करांगी कि जदों हाजी जांदे हुंदे सन, साडा घर सी कराची, उस ज़माने च बहरी जहाज़ जांदे हुंदे सन ते बहरी जहाज़ विचों फिर हाजी जेहड़े ने ओह की कहंदे ने सफ़र करदे हुंदे सन। दूसरियां फ्लाइट भी जांदियां सन, फ्लाइट्स ते भी जांदे सन, लेकिन बहरी जहाज़ जेहड़े ने ओह एक खास जेहड़ा ना तादाद विच लोग ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਬੜੀ ਗਰਮੀ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਦੀਦ ਧੁੱਪ ਪੈ ਰਹੀ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਹਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ इस हवाले के नाल अलहमदुलिल्लाह बड़ी खुशकिस्मती सी साडी कि साडे हाजी सियालकोट तो जेड़े जाते सन, साडे रिश्तेदार या कोई मुहल्ले वाले, उस टाइम इस तरह हुंदा सी कि मुहल्ले वाला भी जाता सी ना, तो वह साडे घर ही आके ठहरदा सी। बड़ी मुहब्बत सी उस जमाने च। तो उस जिन्हें भी जाना कराची तो फ्लाइट होंदी सी जहाज़ की, तो असीं खुश हो जाना हाजी आ रहे हैं। हाजियां दा इन्ना चाह किया जाता सी। अज भी लोग बहुत शौक नाल मिलते हैं हाजियां नूं और मिलन जाते हैं। उन्होंने रुखसत भी अच्छे तरीके नाल किया जाता वे, उन्होंने की कहते हैं वैलकम भी बड़ा अच्छा किया जाता है, हार पवाए जाते हैं, साड़ियाँ रवायात ने, बड़ी खुशी का इजहार किया जाता है। पर मैं उस जमाने की गल कर रही हूँ जदों ट्रांसपोर्ट इन्नी आम नहीं सी, जदों की कहते हैं हार फुल भी मुश्किल नहीं मिलते होंदे सन, ताज़े फुल बड़ी मुश्किल ना मिलते होंदे सन। जदों लोग पैदल चल के हाजियां नूं देखण जांदे सन, कहंदे सन कि असी हाजी आ गया है कि बस असी उहनूं मिल के आ जाइए, असी वो अखां देख आइए जेड़े रब दा घर देख के आईयां ने, जिहड़ियां अखां असी वो अखां नूं देख आइए जाके उन्हां लोकां नूं जेड़े नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ओहदे रोज़ा मुबारक दा दीदार करके जड़ियाँ अखां आईयां ने। हाजी की इन्नी ज़्यादा अहमियत सी कि हाजी नूं बस लोग, मैं कहनी हाँ कि बस दीवाना वार जाते सन, चाहे कोई जानन वाला है कोई नहीं जानन वाला, हाजी का पता चल जाए कि हाजी आ रहा है, सारा महला मिलन आ जाता सी। साडे घर भी जो
ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਿਪ 'ਤੇ, ਉਹ ਬੈਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹਾਜੀ ਆ ਕੇ ਠਹਿਰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਮਹੱਲਾ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹਾਜੀ ਆਏ ਨੇ ਵੀ, ਹਾਜੀ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਖਸਤ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੜਾ ਇhtਮਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਖਾਣੇ ਪੱਕ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵੀ ਹਾਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਲਿਹਾਨਾ ਜ਼ਾਰੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਖਾਲਿਸ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ ਕਿ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਹਾਜੀ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਡੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਅੱਬੂ ਦੇ ਪੜੋਸੀ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਠਹਿਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਬਿਲਾ ਝਿਜਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, 2-2 4-4 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਹਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਖਸਤ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਬੜੀਆਂ ਹਸੀਨ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਹਾਜੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਠਹਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੰਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਸ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ, ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਅੰਮੀ, ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੋ, ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਫੁੱਫੋ, ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਜੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਿਲਣ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪੈਦਲ ਮੀਲ, 1.5 ਮੀਲ, 2-2 ਮੀਲ ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈਏ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹਾਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਾਉਣੇ ਉੱਥੇ ਦੇ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨੇ ਉਹ ਕਿੱਸੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਏ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਘਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਐਸਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਆਮ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਮੁਬਾਰਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਰੇ ਹਿਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਚਲੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਮੁਬਾਰਕ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਹਰਮ 'ਚ ਤਵਾਫ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੱਜ ਦੇ ਮਨਾਜ਼ਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਧਰ ਹੱਜ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਪੂਰੀ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਝ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਆਈਆਂ ਉਹ ਹੀ ਦੇਖ ਆਈਆਂ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕ ਚਾਹਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈਏ। ਇੱਕ ਫਿਰ ਕੈਮਰਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਜੀ ਅਕਸਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਤੋਹਫਤਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 1-2 ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾ ਟਿਕ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਗੋਲ ਜਿਹੀ ਰੀਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਗਾਰੇ ਹੀਰਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਔਰ 2-4 ਤਸਵੀਰਾਂ, 4-5 ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਸ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਦੇਖੋ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਉਸ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਸੀ ਟਿਕ ਟਿਕ ਕਰਕੇ ਅੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾ ਕੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਮਰੇ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਕਬੂਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਹਾਜੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਐਸੇ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਮੀਲਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਹਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਜੀਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਆਓ ਭਗਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਬੜੇ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਕਿ ਸਫਾ ਮਰਵਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਹਾਜੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਸਫਾ ਮਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੌੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਹਾੜੀ ਦਾ ਛੱਡਿਆ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾ ਕੇ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਝੋ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਦਗਾਰ ਵੀ ਰਵੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਹਾਜੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਫਿਰ ਉਤਰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਹਿਰਾਮ ਪਾਣੇ ਹਾਜੀਆਂ ਨੇ,
ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਖਸਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਹਾਜੀ ਨੂੰ ਰੁਖਸਤ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਜੀ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਾਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਹਾਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹਾਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਕੋਈ ਮੋਤਬਰ, ਵਾਕਈ ਮੋਤਬਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਨ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਲੋਕ ਦਮ ਬਖੁਦ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਹੱਜ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ, ਸਫਰੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਲੋਕ ਮਹੀਨਿਆਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸੀ ਆਉਣੀ, ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਉਹ ਸਫ਼ਰ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਸੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਏ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ, ਔਰ ਗਰਮੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਉਂਗਲੀਆਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਵੀ ਪਈਆਂ, ਜੋ ਸਖਤੀ ਐਸੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਹਜ ਕਰਨਾ ਅਜ ਵੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਹਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਖਸਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਹਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ, ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਹਸੀਨ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਯਾਦਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਜੀ ਤਸਬੀਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਤਸਬੀਹ, ਖਜੂਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਉਹ ਖਾਣਾ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੰਡ ਕੇ ਪੂਰਾ ਘਰ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਆਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਪੀਣਾ ਕਿ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੀਤਾ ਵੇ। ਖਜੂਰ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਾ ਨਮਾਜ਼, ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਸਬੀਹ ਔਰ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰੀਬੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਾ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਸਵੀਰ ਜੀ, ਉਹ ਬਣਾਵਟ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੜਾ ਜੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੜੀ ਆਮ ਜਾ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾ ਨਮਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਮੇਰੀ ਆਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਨਮਾਜ਼ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚੋਂ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਹਰ ਉਸ ਵਕਤ ਆਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਹਿਰਾਬ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅਕੀਦਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਉਸ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਕੀਦਤ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕੀਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਕੀਦਤਾਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਅਕੀਦਤ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਇੰਤਹਾ ਤੇ ਅਕੀਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਸਬੀਹ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਚਿੱਟੇ ਉਹਦੇ ਦਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਚਮਕਣੀ ਤਸਬੀਹ, ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤਸਬੀਹ ਚਮਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਮਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਤਸਬੀਹ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਉਹ ਤਸਬੀਹ ਚਮਕਦੀ। ਇਸੇ ਇੱਕ ਕਿੱਲ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤਸਬੀਹ ਟੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤਸਬੀਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਤਸਬੀਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਰਜ਼ਾਈ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਖੇਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਸਬੀਹ ਲੈ ਕੇ ਰਜ਼ਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਲਾਈਟ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਚੱਲਦੀ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਉਹ ਤਸਬੀਹ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਡਾ ਗੇਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਹੈਰਤ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਸਬੀਹ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤੋੜ ਨਾ ਦਈਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਸਬੀਹ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਆਈ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਵੋ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਸਬੀਹ ਪਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਾਇ ਨਮਾਜ਼ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਵੀ ਹੁਣ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਖਜੂਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਤਸਬੀਹ ਮਿਲਣੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਨਮਾਜ਼ ਮਿਲਣਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਖਜੂਰ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਹਸੀਨ ਯਾਦਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਜੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਵਾਇਆ ਹੈ।
ਜਿਹਦਾ ਜਿਹਦਾ ਬੁਲਾਵਾ ਸੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ। एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा, आका दा मोहल्ला जिवें अर्श मुअल्ला। कदी आण फरिश्ते कदी जान फरिश्ते, साडे अज़लों जुड़ गए आका नाल रिश्ते। ओ करमा वाला वेड़ा नज़रां नाल चुमदा जावा, एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा, आका दा मोहल्ला जिवें अर्श मुअल्ला। आका दा मोहल्ला जिवें अर्श मुअल्ला। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਸ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਲਫਾਜ਼ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਹ ਕੀ ਅਕੀਦਤਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਮੈਂ ਆ ਰਹੇ, ਚੁਣਾਓ ਅਲਫਾਜ਼ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। बहरहाल वो बड़े मुहब्बत वाले ज़माने सन, बड़ी अकीदत वाले। अज भी अकीदत बरकरार है, ऐसी गल नहीं है कि अकीदत नहीं है, लेकिन वो सिर्फ टैक्नोलॉजी के हिसाब से मैं कह रही हाँ कि लोगों को कुछ देखने को नहीं मिलता सी, जो कोई चीज़ ऐसा दस्तरस में नहीं सी। इस तो फिर वो शौक का आलम, वो शौक जो होंदा सी ना, वो अज वो नहीं। हर बंदे नूं खाना काबा की तस्वीर देखी, हर बंदे ने हुण मस्जिद नबी की देखी है, बड़ी अच्छी गल है। तुसीं हजरे असवद की तस्वीरां देखते हो, तुसीं मुकाम इब्राहिम की भी देखते हो, तो तुसी मिज़ाबे रहमत भी देखते हो, गारे हिरा भी देखते हो, सारिया चीज़ां हतीम भी देखते हो, हर शय तुहानूं नज़र आ जाती तस्वीरों में। तो बहुत अच्छी गल है कि अखां देखते लैंदियां ने। उदों अखां जड़ियां ने हाजियां दे कोल जांदियां सन, ते हाजियां जो हाजी सुनाते सन किस्से, वो फिर खामोशी दे नाल लोग सुनते सन। वो अकीदतां किन्नियां अकीदतां सन कि लोग साह भी नहीं लैंदे सन कि हाजी गल पिया करदे ने, सानू सुना रहे ने, असी सुनीए, असी अपने इस चीज़ को हाफजियां च महफूज रखीए। बहरहाल अज मैं अपने बचपन दी यादां शेयर कीतियां तुहाडे नाल हाजियां दे हवाले दे नाल, ते इंशाअल्लाह मैं फिर तुहाडे नाल कुछ अपनियां ऐसियां यादां भी शेयर करांगी इन्हां दिनां विच, क्योंकि हज दा महीना चल रहा है। तो मैनूं अल्लाह ताला ने हज की सादत नसीब की, अल्लाह ताला ने सानू भी अपने घर बुलाया सी, ते मैं वो भी तुहाडे नाल अपनियां यादां कल परसों 2-3 दिन फिर मैं अपनी वो यादां भी शेयर करांगी कि किस तरह असी गए, किस तरह असी उत्थे सफ़र किया, किस तरह के मैं अपने अल्फाज विच तुहानूं बयान करांगी। शायद तुसी सुनो तो तुहानूं अच्छा लगे। तुसी कॉमेंट करके मैनूं ज़रूर दसियो कि तुसी हज दा अहवाल सुनना चाहते हो, गल सुनना चाहते हो, तो मैनूं ज़रूर कॉमेंट करियो। तो फिर मिलनी आ एक अपनी यादां के हवाले दे नाल एक नवीं याद लैके, अपने हज के हवाले नवीं याद रह के मैं आवांगी। पर एवे कि बस अल्लाह मैनूं हौसला देवे, क्योंकि इंसान जिहड़ा वे साडी अकीदतां इन्नियां ने कि असी अपने जज्बात छुपा नहीं पाते। तो फिर मिलांगे इंशाअल्लाह। हुण मैं तुहानूं अपने हज का अहवाल सुनावांगी। अल्लाह हाफिज़, तेरा भरा।